Men and women. Men and women who use alcohol as an escape are not the only ones who are afraid of life, hostile to the world, fleeing from it and loneliness. Millions who are not alcoholics are living today an illusory worlds, nurturing the basic anxieties and insecurities of human existence rather than face themselves with the courage and humility. To these people, AI can offer as a cure no magic or portion, no chemical formula, no powerful drug, but it can demonstrate to them how to use the tools of humility, honesty, devotion, and love, which indeed are the heart of the 12 steps of our recovery. There is still another paradoxical statement by human society which has special application to AI. That statement is the saying that a chain is as strong as its weakest link. The accepted connotation is that a chain is strong only if it has no weak links. The paradox of this statement as applied to AI is that in AI, the chain is as strong as its weakest link. For the endless chain of AI grows in strength to the extent that it is able to reach the weak links. The still suffering alcoholics, men and women about us. It is upon this paradoxical truth that the assurance of the survival of the fellowship rests. The perpetrations of AI is grounded in that so-called weakness of those human beings who escapes the materialistic basis of society through the medium of alcohol. പിന്നെ ബെർണാഡ് സ്മിത്ത് സംസാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം AI നോക്കി കാണുന്നത്? നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റ് കൂടിയായിരുന്നു ബെർണാഡ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലയാളം പരിഭാഷയിലേക്ക് പോകാം. അയാൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നതിലും മറിച്ച് അയാളെ തന്നെ വിധിക്കുന്നു. സമൂഹം മദ്യാസക്തിന് മേൽ മദ്യത്തിന്റെ അടിമ എന്ന പ്രയോഗം നടത്തുന്നു. ഇത് സത്യമാണെങ്കിലും AI അംഗങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു വിരോധാഭാസമാണ്. അംഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും മദ്യത്തിന് അടിമയായിരുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തടവറകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ മദ്യം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം. സമൂഹത്തിന്റെ നിർവചനം സ്വീകരിച്ചാൽ AI അംഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും മദ്യത്തെ നിരസിക്കുകയല്ല. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മദ്യം അയാളെ പലപ്പോഴും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മദ്യാസക്തൻ മദ്യാസക്തിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമൂഹത്തിന്റെ ഭൗതികത എന്ന രോഗത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സാമൂഹ്യ രോഗമാണ് അയാളെ മദ്യാസക്തനാക്കിയത്. മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഭയാകുലരാണ് എന്നത് മാത്രമല്ല, അവർ ലോകത്തെ വെറുക്കുന്നു. ഏകാന്തതയിലേക്ക് അവർ പതിക്കുന്നു. മദ്യാസക്തരല്ലാത്തവരും ഒരു മായാലോകത്താണ്. ആകുലതകളും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും അവരെ അലട്ടുന്നു. വിനയത്തോടെ ധൈര്യമായി ലോകത്തെ നേരിടാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അവർക്കായി AI മായാജാലമൊന്നും കാട്ടാനില്ല. ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകളോ സൂത്രവാക്യങ്ങളോ ഇല്ല. പക്ഷെ 12 പടികളിലൂടെ വിനയത്തിലും സ്നേഹത്തിലും സത്യസന്ധതയിലും ഊന്നിയ ഒരു ജീവിത രീതി കാട്ടിക്കൊടുക്കാനുണ്ട്. AI പ്രസക്തമായ മറ്റൊരു വിരോധാഭാസം കൂടിയുണ്ട്. ഒരു ചങ്ങലയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ദുർബലമായ കണ്ണിയുടെ ബലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരു ചങ്ങല ബലമുള്ളതാകണമെങ്കിൽ ദുർബലമായ കണ്ണികൾ ഉണ്ടാകരുത്. ഈ വിരോധാഭാസം AI-യിലും ബാധകമാണ്. AI-യിൽ ദുർബലമായ കണ്ണിയുടെ ബലമാണ് AI-യുടെ ബലം. അനന്തമായ ഈ ചങ്ങലയിൽ ഇപ്പോഴും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മദ്യാസക്തരെ പുതിയ കണ്ണികളായി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നു. ഈ വിരോധാഭാസത്തിലാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ നിലനിൽപ്പ്. മദ്യത്തിലൂടെ ഭൗതികമായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ദൗർബല്യത്തിലാണ് AI-യുടെ നിലനിൽപ്പ്. It is because we know that of the tremendous impact that AI can have on generations that will follow us that we have been so painstaking in building a structure of service of AI in the General Service Board, the General Service Conference, and the many service agencies that perform the essential daily task of carrying the AI message throughout the world. It is with good reason that Bill has decided this structure of services as a legacy deserving of the same attention and understanding accorded the first legacy of the 12 steps and the second legacy of 12 traditions. But this third legacy of service has a string to it. And the string is that we are granted the use of this legacy for our lifetime upon the conditions that we will not only look after it but increase its spiritual
content for the generations that will follow us, each succeeding generations, as it receives the legacy. This legacy must similarly protect it if they wish to employ it and gain life by it, and pass it on to the next generation with an enriched spiritual content. The General Service Conference of AA is, of course, the practical instrument for preserving, enhancing, and administrating this great third legacy of service. The concept of the conference from the beginning has been simple and compelling. It is grounded in the belief that all of us who have been associated with AA during its early growth and development owe an obligation to society. That obligation is to ensure that this fellowship survives, that this flame of faith, this become light of hope for the world, must never be extinguished. We may not need a General Service Conference to insecure our own recovery, but we do not need it to to ensure the recovery of the alcoholic who still stumble in the darkness, seeking the light. We need it to ensure the recovery of some newborn child, inexplicably destined to alcoholism. We need it to provide, in keeping with the 12 step, a permanent haven for all alcoholics who in the age ahead can find in AA that rebirth which brought its first members back to life. ഓക്കെ, ബാക്ക് ടു ലൈഫ്. നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തിന്റെ മലയാളം നോക്കാം. അപ്പോൾ എയുടെ നിലനിൽപ്പ് മദ്യത്തിലൂടെ ഭൗതികമായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ദൗർബല്യത്തിലാണ് എയുടെ നിലനിൽപ്പ്. എയിൽ ദുർബലമായ കണ്ണിയുടെ ബലമാണ് എയുടെ ബലം. അനന്തപരമായ ബലമായി ഈ ചങ്ങലയിൽ എപ്പോഴും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മധ്യാസക്തരെ പുതിയ കണ്ണുകളായി നമ്മൾ ചേർത്തെടുക്കുന്നു. ഈ വിരോധാഭാസത്തിലാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ നിലനിൽപ്പ്. എയ്ക്ക് വരും തലമുറകളിൽ ഗണ്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താനാകും എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും. സർവീസ് ഘടകങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിലും ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡും ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസും രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ നാം വേദനാജനകമായ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം ലോകത്താകമാനം ഈ സന്ദേശം പ്രചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സേവനത്തിൻ്റെ ഈ പൈതൃകമായി ബിൽ കണ്ടത്. സേവനത്തിന്റെ ഘടന പൈതൃകമായ ബിൽ കണ്ടത്. അതേ പ്രാധാന്യം തന്നെ ഒന്നാമത്തെ പൈതൃകമായ 12 പടികൾക്കും രണ്ടാമത്തെ പൈതൃകമായ 12 പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ പൈതൃകമായ സേവനം ഒരു ചരടാണ്. ഈ ചരട് നാം നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മുറുകെ പിടിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആത്മീയത വരും തലമുറകൾക്കായി സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഒന്നാമത്തെ പൈതൃകമായ 12 പടികൾ റിക്കവറിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പടികൾ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാരമ്പര്യമുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ പൈതൃകം 12 പടികളെന്നും രണ്ടാമത്തെ പൈതൃകത്തെ 12 പാരമ്പര്യങ്ങളെന്നും വിളിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒന്നാമത്തെ പൈതൃകത്തെ മോചനമെന്നും രണ്ടാമത്തെ പൈതൃകത്തെ ഐക്യമെന്നുമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ബെർണാഡ് സ്മിത്ത് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പൈതൃകം 12 പടികളാണ്, രണ്ടാമത്തെ പൈതൃകം 12 പാരമ്പര്യങ്ങളാണ്, മൂന്നാമത്തെ പൈതൃകം സേവനം ഒരു ചരടാണ്. ഈ ചരട് നാം നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മുറുകെ പിടിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആത്മീയത വരും തലമുറകൾക്കായി സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഈ മൂന്നാം പൈതൃകം അല്ലെങ്കിൽ സേവനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതും പ്രായോഗികമായി ഭരണം നടത്തുന്നതും എയുടെ ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ്. ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസ് എന്ന ആശയം തുടക്കം മുതലേ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ ഇതിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു വിധേയത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിധേയത്വം ഈ കൂട്ടായ്മ നിലനിർത്താനും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദീപം അണയാതിരിക്കാനും പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താനും ഉപകരിക്കണം. നമ്മുടെ സുബോധത്തിന് ഒരു ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ബെർണാഡ് സ്മിത്ത് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സുബോധത്തിന് ഒരു ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടിൽ കഴിയുന്ന വെളിച്ചം തേടുന്ന മധ്യസ്ഥർക്ക് ഈ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസ് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടോ വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത ചില കാരണങ്ങളാൽ മദ്യാസക്തിയിലേക്ക് വീഴാനുള്ള നവജാത ശിശുവിന് സുബോധം ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ജനിക്കാവുന്ന കുട്ടിക്ക് പോലും ഈ ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസിൻ്റെ കോൺഫറൻസ് നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ ആ ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
അതിൻ്റെ ആദ്യകാല അംഗങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതുപോലെ വരാനിരിക്കുന്ന യുഗങ്ങളിലും 12 പടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മദ്യാസക്തർക്ക് ആശ്രയം എന്ന നിലയിൽ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കിത് കൂടിയേ തീരൂ. കാരണം പണത്തിനും പ്രതാപത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ നെട്ടോട്ടം ഒരിക്കലും ബാധിക്കരുത്. അരാജകത്വത്തിനെതിരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനം, അതായത് അത്തരമൊരു കോൺഫറൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ശീതീകരണത്തെ നാം ചെറുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അമിതമായ ഏകീകരണവും വേണ്ട. ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസ് തന്നെയാകണം 12 പടികളുടെ കലവറ, അതുപോലെ 12 പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും മറ്റ് സർവീസ് ഘടകങ്ങളുടെയും. The generous but this third legacy of service has a string to it, and the string is that we are granted the use of this legacy for our lifetime upon the condition that we will not only look after it, but increase its spiritual content for the generation that will follow us. Follow spiritual content for the generations that will follow us. Each succeeding generation, as it receiving this legacy, must similarly protect it if they wish to employ it and gain a life by it, and pass it on to the next generation with an enriched spiritual content. The General Service Conference of AA is, of course, the practical instrument for preserving, enhancing, and administrating the great third legacy of service. The concept of the conference from the beginning has been simple and compelling. It is grounded in that belief that all of us who have been associated with the AA during its early growth and development owe an obligation to society. That obligation is to ensure that this fellowship survives, that this flame of faith, this beacon light of hope for the world must never be extinguished. We may not need a general service conference to ensure our own recovery, but we do not need it to ensure the recovery of the alcoholic who still stumbled in the darkness, seeking the light. We need it to ensure the recovery of some newborn child inexplicably destined to alcoholism. We need it to provide, in keeping with the 12 steps, a permanent haven for all alcoholics who of the age ahead can find in AA that rebirth which brought it into first members back to life. We need it because we are conscious of the devastating effect of the human urge for power and prestige, which must never be permitted to invade AA. We need a conference to ensure AA against government while insulating it against anarchy. We need it to protect the fellowship against disintegrations while preventing over integrations. We need it so that Alcoholics Anonymous and Alcoholics Anonymous also alone may be the ultimate repository of its own 12 steps, its 12 traditions, and all of its services. We need a conference to ensure that the changes with the AA come only as a response to the needs and wants of all AA and not of any few. We need it to ensure that the doors of that halls of AA shall never have locks on them, so that all people with an alcoholic problem for all time to come may enter these halls unmasked and feel welcome. We need it to help ensure the Alcoholics Anonymous never asks of anyone who needs help that his or her race is, what his or her creed is, or what his or her social position is. I have considered it is priceless privilege and a great inspirational experience to have been able to serve as chairman of the General Service Board for so many years, a position which also enabled me to serve as chairman of the first six General Service Conference. When I retired as chairman, following the sixth conference in April 1956, I did not feel that I was stepping out of AA. No one who is part of AA as I feel I have been step out. He just step aside. He continues to serve in the ranks, giving of himself as humbly as he can. I did not render my resignation as chairman because I no longer wanted to be chairman. I have enjoyed the responsibility. I have found as a non-alcoholic great self-fulfillment in the first trust
that so many have granted to me. To state one more paradox, I am resigning as chairman out of my love for and a devotion to AA, for I declared many years ago, and I have continued to believe that AA must insulate itself against the proprietary right to serve. No man must have the right to remain in office in AA indefinitely. അപ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്കത് മൂന്നാമത്തെ പൈതൃകമായ സേവനം ഒരു ചരടാണ്. സേവനം ഒരു ചരടാണ്. ഈ ചരട് നാം നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മുറുകെ പിടിക്കുകയും അതിന്റെ ആത്മീയത വരും തലമുറയ്ക്ക് സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഈ മൂന്നാം പൈതൃകം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതും പ്രായോഗികമായി ഭരണം നടത്തുന്നതും എയുടെ ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസ് ആണ്. ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസ് എന്ന ആശയം തുടക്കം മുതൽ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ ഇതിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു വിധേയത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിധേയത്വം ഈ കൂട്ടായ്മ നിലനിർത്താനും വിശ്വാസത്തിന്റെ ദീപം അണയാതിരിക്കാനും പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താനും ഉപകരിക്കണം. നമ്മുടെ സുബോധത്തിന് ഒരു ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടിൽ കഴിയുന്ന വെളിച്ചം തേടി നടക്കുന്ന മധ്യസ്ഥർക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത ചില കാരണങ്ങളാൽ മധ്യാസക്തിയിലേക്ക് വീഴാനുള്ള നവജാത ശിശുവിന് പോലും ഈ സുബോധത്തിന്റെ ഈ കോൺഫറൻസ് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ആദ്യകാല അംഗങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതുപോലെ വരാനിരിക്കുന്ന യുഗങ്ങളിലും 12 പടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മധ്യസ്ഥർക്ക് ആശ്രയം എന്ന നിലയിൽ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കിത് കൂടിയേ തീരൂ. കാരണം പണത്തിനും പ്രതാപത്തിനും വേണ്ടി മനുഷ്യന്റെ നെട്ടോട്ടം എയെ ബാധിക്കരുത്. അരാജകത്വത്തിനെതിരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനം, അതായത് അത്തരമൊരു കോൺഫറൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ശീതീകരണത്തെ നാം ചെറുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അമിതമായ ഏകീകരണവും വേണ്ട. ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസ് തന്നെ 12 പടികളുടെ കലവറ. അതുപോലെ 12 പാരമ്പര്യങ്ങളിലും മറ്റ് സർവീസ് ഘടകങ്ങളുടെയും ആശ്രയത്വവും വേണം. കോൺഫറൻസ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് ആരുടെയെങ്കിലും ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകരുത്. എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം. എയുടെ ഹാളുകൾ മദ്യാസക്തി പ്രശ്നമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കണം. അവർ മുഖാവരണമില്ലാതെ അതിൽ കഴിയണം. അവർ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടണം. അവരുടെ ജാതിയോ മതമോ വർഗമോ നിലവാരമോ നോക്കാതെ ഏതൊരു മദ്യാസക്തനും അവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടണം. ഇത്രയും കാലം എയുടെ ജനറൽ സർവീസ് ചെയർമാനായി സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ആദ്യത്തെ 6 ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസുകളുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. വീണ്ടും സേവനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിനീതനായ അയാൾക്ക് കഴിയും വിധം ഞാൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും ചെയർമാനായി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മദ്യാസക്തനല്ലാത്ത വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ തികച്ചും കൃതാർത്ഥനാണ്. മറ്റൊരു വിരോധാഭാസം, ഞാൻ എയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും കടപ്പാടിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഞാൻ പണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് പോലെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ സ്വയം ചെറുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്ക് അനന്തമായി തുടരാനുള്ള അവകാശമില്ല. ആരും എന്നോട് രാജിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. ഞാൻ സന്തോഷകരമായി രാജിവെക്കുകയാണ്. അതൊരു സത്യമാണ്. സേവന രംഗങ്ങളിൽ മാറി മാറി വരുന്ന ഒരു ഊഴം എന്ന പാരമ്പര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. റൊട്ടേഷൻ. ഭാവിയിൽ ഒരാളും ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് അനന്തമായി തുടരാനിടയാകില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിനാണ് ഞാൻ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് സന്തോഷകരമായ സത്യമാണ്. സേവനത്തിൽ മാറി മാറി വരുന്ന ഊഴം എന്ന പാരമ്പര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഭാവിയിൽ ഒരാളും ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് അനന്തമായി തുടരാനിടയില്ല എന്ന കാര്യം നാം ഇപ്പോൾ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നു. എഴുതപ്പെടാത്ത നാം അംഗീകരിച്ച പാരമ്പര്യം പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വ്യക്തിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമല്ല. സമൂഹം തിരസ്കരിച്ചവർക്ക് മർമ്മപ്രധാനമാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ജീവിത രീതി എന്ന നിലയിൽ ആത്മീയതയുടെ വലിയ ശക്തി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണത്. The very fact that no one has sought my resignation, and indeed that the contrary is happily true, is all the more reason to reaffirm the tradition of rotations in all service positions. Someday this tradition has no one should have served as chairman for an indefinite period may prove more valuable than we appreciate today. Certainly it is in keeping
with the expanding unwritten body of tested tradition that is being accepted throughout AA. That while AA is important to the existence of the individual, no individual must be vital of the existence of AA. It is AA that is important to those whom society has rejected and to those who have rejected society, important indeed to all of human society as a symbol of the power of the great spiritual reservoir upon which all may draw who aspire to a true way of life. This precious message which we have received and by which we try to live has resulted in our achieving a far greater measure of human happiness than is the lot of the average human being who walks the earth today and who has not been subjected to the acute suffering of alcoholism. We must, however, as individuals and as a fellowship, always be concerned with the structure of service of Alcoholism, which protects and expands our own way of life. For we will continue to owe to the generations yet unborn a soul man obligations to ensure that this way of life is available to them as it has been to us. As a non-alcoholic and as a student of those great social movements from which we derive the best of our heritage today, I regard the field of fellowship of Alcoholics Anonymous as the outstanding spiritual phenomenon of our century. I see in the concept of living which is embodied in Alcoholics Anonymous a glorious hope for all of mankind. For the members of this fellowship are truly witnesses of the living truth that men can live the life of the spirit and still functions effectively in a materialistic world. And so this first generation, the life of AI draws to a close. It is rich in its face, large in its numbers, and dedicated to its purpose. I am gratefully that I have been privileged to observe its emer- emergence in our society. In now stepping aside as chairman of AS movement, wide serving agency, I confess to only one regret, and that is that I did not have the skill or the gift that would have enabled me to do more than the little I have tried to do the further the purpose of this great and enduring fellowship. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് 283 പേജിലാണ് അത് അവസാനിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മലയാള ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. Ja, weil alles gut. You can. One second. മദ്യപാനം മൂലം കഷ്ടത അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു സാധാരണ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്ക് അനന്തമായി തുടരാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്നും ആരും എന്നോട് രാജിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. അത് സന്തോഷകരമായ ഒരു സത്യമാണ്. സേവന രംഗങ്ങളിൽ മാറി മാറി വരുന്ന ഊഴം എന്ന പാരമ്പര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഭാവിയിൽ ഒരാളും ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് അനന്തമായി തുടരാനുള്ള എന്ന കാര്യം നാം ഇപ്പോൾ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നു. എഴുതപ്പെടാത്ത നാം അംഗീകരിച്ച പാരമ്പര്യം അത് പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വ്യക്തിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഇത് അനിവാര്യമല്ല. സമൂഹം തിരസ്കരിച്ചവർക്ക് മർമ്മപ്രധാനമാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ജീവിത രീതി എന്ന നിലയിൽ ആത്മീയതയുടെ ഒരു വലിയ ശക്തി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. മദ്യപാനം മൂലം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷത്തെക്കാളും ഉപരിയായ ഒരു ജീവിത രീതി ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസിന്റെ ആത്മീയതയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗം എന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ സേവന ഘടകങ്ങളെ നിലനിർത്താനും ഈ ജീവിത രീതി തുടരാനും വളരാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്കും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു മദ്യാസക്തനല്ലാത്ത വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഈ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലും അതിന്റെ അതുല്യമായ ആത്മീയ അടിത്തറത്തിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിലും ഞാൻ വിലമതിക്കുന്നു. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വിലമതിക്കുന്നു. ഇത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആത്മീയ പ്രതിഭാസമാണ്. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മഹത്തായ ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷയായി
ഞാൻ ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസിനെ കാണുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ആത്മീയത നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന, ഒരു ജീവിത രീതി തുടരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി ഞാൻ ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസിനെ വിലയിരുത്തുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ തലമുറ ഇപ്പോൾ തീർന്നു തുടങ്ങുകയാണ്. ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ സമ്പുഷ്ടമാണത്. എണ്ണത്തിൽ ധാരാളമാണ്. ലക്ഷ്യത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിൽ സാക്ഷിയായതിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹീതനാണ്. ഇപ്പോൾ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സങ്കടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മാത്രം കഴിവോ പ്രാപ്തിയോ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നില്ല ഞാൻ. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ള ഒരു കഴിവോ പ്രാപ്തിയോ ഉള്ള ആളായിരുന്നില്ല ഞാൻ. I have in now stepping aside as a chairman as a movement wide serving agency. ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസി. I confessed only one regret. എനിക്കൊരു സങ്കടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And that is that I did not have the skill or the gift and would have enabled me to do more than the little I have tried to do for the purpose of this great and enduring fellowship. ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ബർനാർഡ് സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിയാണ്. ആദ്യത്തെ 6 കോൺഫറൻസിലെ ചെയർമാനും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കംസ് ഓഫ് ഏജിന്റെ 283 പേജ് വരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. അതാണ് മെയിനായിട്ട് അതിനകത്തുള്ളത്.